Praise be to God. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly and the Gospel Literature Ministries bookshop in Chennai. To begin with, we usually start the meeting with the word of prayer. I request Brother Evangelist Inbanathan from Sammed near Chennai in Tamil Nadu to open the meeting with the word of prayer. Over to Evangelist Inbanathan near Sammed. Let us pray. Gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this blessed time. We commit the whole time to Thy throne of grace. May Thou continue to be with us as Thou wert with us all these days, weeks, months, years, and even decades. We praise Thee and we glorify Thy name. Thank Thee for Thy word, even this evening time that Thou hast going to bring to us. May Thou strengthen Evangelist Vijay Roberts from Canada, Toronto, with the strength of Thee, and may Thou continue to be with him, and may we hear the words, the divine words from Thee, so that Thy name may be glorified through him. Lord, we pray for all the participants who have already joined and are joining and who are going to join. Lord, be with every one of us so that we may enjoy this, not only the sweet fellowship, but also be a holder or a person with the word of God in our heart, so that Thy name may be magnified through us wherever we go, bring the light to the word to others. But Lord, we also pray for translation that's going to be done by Brother Surendran from Royapuram Assembly in Chennai. Lord, we thank Thee for his for the talent that Thou hast blessed him with and the other gifts. Oh Lord, we pray that Thou may continue to use him wherever he goes, and as he translates the whole Bible study from English to Tamil, may the words from Thee come according at the right time, the suitable words for Thy glory. Lord, we pray also for the young brother Prasannan from Madurai. We thank Thee for him also this evening time, going to sing songs. May Thy great presence be with him also. Lord, we thank Thee for all of us once again. Now we commit to the net everything to Thy hands from the beginning to the end. May the Spirit of God come to be with us, we pray. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now we are going to the singing time. We have with us Brother Blesson from Madurai. He is the son of Evangelist Prasannan. Over to Brother Blesson. Yes, thank you, Uncle. Praise the Lord. Hope Praise the I'm Lord. audible. Yeah, you are audible. Yes, thank you so much. So in this wonderful occasion, I would like to sing few songs. இந்த அருமையான நேரத்திலும் கூட ஒரு சில பாடல்களை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதிலே நான் கர்த்தருக்குள் மிகுந்த சந்தோஷமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தேவனுக்கும் அதே போல கோடம்பாக்கம் திருச்சபையாருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு சில பாடல்கள், முதலாவது ஒரு தமிழ் பாடல், அதை தொடர்ந்து ஒரு மலையாள பாடலையும் நான் பாட விரும்புகிறேன். சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாரும் இல்லை, சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட ஏதும் இல்லை, இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. இந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த காலகட்டத்திலும் நமக்கு சொந்தமானவர் அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. அந்த அர்த்தம் வருகிற ஒரு அருமையான பாடல் இப்பொழுது நான் பாடுகிறேன். சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள
ஏதுமில்ல. நான் பிழைத்துக் கொண்டேன் உம் பாசத்தினால், நான் திகைத்து போனேன் உம் கிருபையினால். நான் பிழைத்துக் கொண்டேன் உம் பாசத்தினால், நான் திகைத்து போனேன், நான் திகைத்து போனேன், நான் திகைத்து போனேன். இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே, இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாருமில்ல. சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட ஏதுமில்ல. துன்புகளால் நான் குணமானேன் உம் வார்த்தையினால், நான் பலனானேன் உம் தழும்புகளால். நான் குணமானேன் உம் வார்த்தையினால், நான் பலனானேன், நான் பலனானேன், நான் பலனானேன். சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள எல்லாம் இயேசுவே, இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாருமில்ல. சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட ஏதுமில்ல. சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாருமில்ல. சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட யாருமில்ல. இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே, இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. அடுத்ததாக ஒரு மலையாள பாடல். இந்த பாடலின் அர்த்தம் என்னவென்றால், எனக்காய் கருதுகிறவர், எனக்காய் இருக்கின்றவர், அவர் எப்பொழுதும் என்னோடு இருக்கிறார். எந்த விதமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில் மத்தியிலும் கூட தேவன் என்னை பாதுகாக்கிறார் என்கிற ஒரு அருமையான அர்த்தம் கொண்ட ஒரு பாடல். எந்த விதமான சோதனை வந்தாலும் அவர் என்னோடு கூட பயணம் செய்து அந்த சோதனையிலிருந்து என்னை மேற்கொள்ள செய்கிறார் என்பது இந்த பாடலின் அர்த்தம். இந்த பாடல் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல். தெரிந்தவர்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம். എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ
ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എൻ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എൻ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. എരിതിയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല. എരിതിയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല. വീഴുന്നു തീയിലല്ല, എൻ യേശുവിൻ കരങ്ങളിലാ. വീഴുന്നത് തീയിലല്ല, യേശുവിൻ കരങ്ങളിലാ. പരീക്ഷ എന്നെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എന്നെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എൻ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എൻ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. ശോധനയിൽ ആഴങ്ങൾ കടന്നിടുമ്പോൾ, ഘോരമാം ശോധനയിൽ ആഴങ്ങൾ കടന്നിടുമ്പോൾ, നടക്കുന്നതേശുവത്രേ ഞാനവൻ കരങ്ങളിലാ. നടക്കുന്നതേശുവത്രേ ഞാനവൻ കരങ്ങളിലാ. പരീക്ഷ എന്നെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എന്നെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എൻ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എൻ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. താങ്ക് യു. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Thank you, brother Blessed President from Madurai for the two songs. God be with you as you carry the talent of songs along with you wherever you go for the glory of God. Now we welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly and the Gospel Literature Ministries Bookshop in Chennai. Today also, as we had for the past 4 days, yesterday and the last week 2 days, we have with us Evangelist Vijay Roberts from Toronto, Canada. And last year also he had been with us and had fellowship in speaking the word of God on holiness. And this year, that was last year in the beginning, in the month of May. And this year in the month of June, we have again with the dear brother from Canada, and we praise God for him having accepted our invitation, and we give all glory and honor to the living God. This is a 288th Kodambakkam Zoom Bible Study meeting. God has enabled us. Why I count is this meeting. When I started, never I thought I would pass maybe for 10 or 20 meetings, but God has enabled the Kodambakkam Assembly to come thus far. We praise God for that. In the initial days, it was just a kind of slow going,
but thereafter the Lord had really been with us, with all the participants, with all the preachers, with all those who have come and translated, with all those who have sung the songs and prayed, believers who have prayed. May the blessings, may the great God be all the more glorified through each one of us. We praise God for every one of you who had made it thus far. Now we also welcome Brother Surendran to this evening gospel, to this evening Bible study, as he's going to translate the English to Tamil. We praise God for him also, having accepted our invitation. He has been a very great help in the Kodambakam ministries. We praise God for that. Now, for the blessing of the message, I request from Mumbai, Bombay, Brother Sam Kumar to pray for the blessing of the Bible study. Over to Bombay, Brother Sam Kumar. He will be praying for the blessing of the Bible study. Tamil or English? Tamil? Yes, yes, yes. Okay, praise the Lord. It is a great joy for me as Vijay Roberts. We were together in Port Assembly for a long time. By God's grace, today I am able to see him. So it is indeed it's a privilege for me. Well, shall we pray? எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பரமபிதாவே, இந்த நாளுக்கு உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை நேசித்தீர், எங்கள் மேல் அன்பு கூர்ந்தீரதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. அந்த அன்பு மாறாத அன்பதா இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை எல்லாரையும் ஒரே விதமாக நேசிக்கிறீர், அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் இருக்கிற நேரத்திலும் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு உம்முடைய மன்னா, இந்த ஆவிக்குரிய மன்னாவை நீர் எங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதற்கேற்ற பிரகாரமாக ஒவ்வொரு நாளும் கொடுத்து வழிநடத்துற மேலான கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. விசேஷமாக இந்த கோடம்பாக்கம் அசம்பிளிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவளுக்கு கொடுத்த அந்த பாரத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. அதன் மூலமாக தொடர்ந்து இந்த நாள் வரையும் ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்தை நடத்தும்படியாக நீர் செய்த மேலான கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. விசேஷமாக சந்தோஷ் ஜான்சன் சகோதரனை மட்டும் நாங்கள் கரங்களிலே ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. இம்மட்டும் முன்னின்று அவர்கள் குடும்பமாக சேர்ந்து ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை செய்யும்படியாக நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. விசேஷமாக இன்றைக்கு இந்த ஜூம்ல கூடியிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான மன்னாவை நீர்தாமே விஜய் ராபர்ட்ஸ் மூலமாக எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமாறு உனக்கு நாள் கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே. அது மாதிரி ஆண்டவரே இந்த டிரான்ஸ்லேட் செய்யறான சகோதரனை கரங்களை நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவருக்கு வேண்டிய வார்த்தைகளை தாரும், அதன் மூலமாக நாங்களும் ஆண்டவரே அந்த தமிழ் பேசக்கூடிய ஜனங்கள் ஆண்டவரே அது சரியானபடி புரிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாறு உனக்கு நாள் கெஞ்சுகிறோம். வேண்டிய வார்த்தைகளை கட்டடும். அதோடு கூட ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலே அன்றே இந்த நெட்வொர்க் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக உம்முடைய கரங்களிலே நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீ துவக்க முதல் முடிவு வரை உம்முடைய கிருபை கூட இருக்க வேண்டுமாறு உனக்கு நாள் கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே. எவ்விதமாக லீதியாளின் இதயத்தை திறந்த பிரகாரமாக ஆண்டவரே எங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய இதயத்தை திறந்து ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு பேசி நாங்கள் ஆண்டவரே சந்தோஷிக்க நீர்தாமே கிருபை செய்ய வேண்டும் என்றும் உம்முடைய கிருபையில் எங்களை மறைக்க வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பரமபிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். Thank you, Brother Sam Kumar from Mumbai. We praise God for the prayer. Now we are going into the Bible study. Over to Canada, Brother Vijay Roberts, and to Chennai, Brother Surendran. Dear brothers and sisters, grace and peace to you in the name of our Lord Jesus Christ. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. So today we want to look at Acts chapter 9:32 to Acts chapter 12:24. இன்றைக்கு நாம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9:32 முதல் 12:24 வரை பார்க்க இருக்கிறோம். And we see that in verse 12 and 24, but the word of God increased and multiplied. அங்கே 12:24 நாம் பார்க்கிறது என்னவென்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தை பலுகி பெருகிற்று என்று வாசிக்கிறோம். And how does the word of God increase and multiply? தேவ வசனம் எப்படி வளர்ந்து பெருகுகிறது? Well, that's a good question to ask, right? Because we how does the word of God increase? How does the word of God multiply? But that's a beautiful thing that we want to look at. அது கேட்க வேண்டிய ஒரு நல்ல கேள்வி அல்லவா? எப்படி தேவனுடைய வசனம் வளருது பெருகுது? இது நம்ம கேட்க வேண்டிய புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது.
Well, let's just do a quick review of what we did yesterday. நேற்று தினம் படித்த காரியத்தினுடைய வேகமான ஒரு ஒரு மறுபடியும் அதை பார்த்து விடலாம். Stephen was accused, and Stephen shows them very systematically about God, about the temple, about the land. And he says, it is he who's keeping the law. He's fulfilling the law because of Jesus Christ. And the Jewish leaders are the one who are rebelling. அங்கே ஸ்தேவான் மேல் அங்கே குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. ஸ்தேவானை விசாரிப்பதற்கு நிறுத்துகிறார்கள். அங்கே அவர் பேசுகிறார், தேவனை குறித்து பேசுகிறார், தேவாலயத்தை குறித்து பேசுகிறார், நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து பேசுகிறார். இதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நான் தான் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறேன், என் மேலே குற்றம் சுமத்தக்கூடிய இந்த யூத தலைவர்கள் தான் இங்கே நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறார்கள், உடைக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் பதில் குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார். They believe that they need a territory, which is land. அவர்கள் ஒரு இடம் வேண்டும் என்று, ஒரு நிலப்பரப்பு வேண்டும் என்று சொல்லி நம்பினார்கள். And Stephen shows how Abraham was spoken to and met outside of the land. அப்பொழுது அங்கே ஸ்தேவான் மேற்கோள் காட்டி பேசுவது என்னவென்று சொன்னால், ஆபிரகாமை குறிப்பிட்டு அங்கே நிலத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஆபிரகாமோடு தேவன் பேசினதை அங்கே சுட்டி காட்டுகிறார். They were very what do you call, they valued Torah or the law much, and Stephen shows how before the Torah, Abraham was spoken, he was given the covenant of circumcision. அவர்கள் அந்த பழைய ஏற்பாட்டு வேதம், அந்த தௌராத்தை குறித்து அவர்கள் பேசுகிறார்கள். ஆகவே அந்த இடத்துல ஸ்தேவான் அங்கே சொல்லுகிறார், எப்படி அந்த தௌராத்தெல்லாம் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே இங்கே ஆபிரகாமோடு கூட தேவன் உடன்படிக்கை செய்தார், இந்த விருத்த சேதனம் எல்லாம் உண்டானது என்பதை குறிப்பிடுகிறார். And how without the temple, God spoke to them in the wilderness and even, Mount Sinai. ஆகவே இந்த தேவாலயம் இல்லை என்று சொன்னால் கூட தேவன் மக்களோடு கூட அங்கே வனாந்திரத்திலும் அந்த சீனாய் மலையிலும் இடைப்பட்டதை அங்கே சொல்லி காண்பிக்கிறார். And so then Stephen accuses them and he says, you are the cause, and they kill him. ஆகவே அதற்கப்புறமா ஸ்தேவான் பதில் குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார், நீங்க தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம், நீங்க தான் அவரை கொலை பண்ணிட்டீங்க. And when that killing happens, the next chapter we see Gentiles, the gospel reaching the Gentiles. ஆகவே இந்த கொலை நடந்த பிற்பாடு அடுத்த விஷயத்தை, அடுத்த அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது இங்கே புறஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷம் போய் சென்றடைகிறதை பார்க்கிறோம். ஸ்தேவானுடைய கொலைக்கு பிற்பாடு gospel is no more exclusive. That's the message of Stephen. ஆகவே ஸ்தேவானுடைய முக்கியமான செய்தி என்ன? சுவிசேஷமானது யூதர்களுக்கு மாத்திரம் என்பது அல்ல, எல்லாருக்கும் பொதுவானது என்பதை அவர் சொல்லுகிறார். And so then we saw about Samaria, the half breed. அதுக்கப்புறமா இந்த சமாரியர்களை குறித்து பார்த்தோம். அவர்கள் பாதி யூதர்கள், அதாவது அரைகுறை யூதர்களாக இருக்கிறார்கள். And yet how the gospel reached them. அவர்களுக்கும் எப்படி சுவிசேஷம் சென்றடைந்தது என்பதை பார்த்தோம். Watch in 8:25. அங்கே 8:25 நாம் பார்க்கும்போது அதுல இருக்கிறது. Could you read that, my brother? அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8:25. இவ்விதமாய் அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை சாட்சியாய் அறிவித்து சொன்ன பின்பு சமாரியருடைய அநேக கிராமங்களின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்தார்கள். Beautiful. And then so gospel reaches Samaria, and then he also introduces to us the Ethiopian eunuch who's reading Isaiah 53. ஆகவே சமாரியாவுக்கு சுவிசேஷம் சென்றடைகிறது. அதற்கப்புறமாக அவர் எத்தியோப்பியா அந்த அன்னகர், அந்த மந்திரியை குறித்து நமக்கு அங்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார். அவர் அங்கே ஏசாயா 53வது அதிகாரத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். And we know how eunuch was not allowed to go into the temple. அங்கே எப்படி அன்னகர்கள் தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டவர்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். And so he asks Stephen, he says, what prevents me from being baptized? இப்பொழுது இந்த அன்னகர் ஸ்தேவா அங்கே பிலிப்பை பார்த்து கேட்கிறார், நான் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு இப்பொழுது தடையாய் இருக்கக்கூடிய காரியம் என்ன? And so they get baptized, and then as we read on from 53, we see how eunuchs are also given a place in the temple of God. அதுக்கப்புறமாக அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்படுகிறது. 53வது அதிகாரத்தை தொடர்ந்துள்ள அதிகாரங்களை வாசிக்கும் போது எப்படி இப்படிப்பட்ட பெரிய ஸ்லாக்கியங்கள் அந்த அன்னகர்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது என்பதை தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து பார்த்தோம். We read that in Isaiah 56. ஏசாயா 56வது அதிகாரத்தில் இதை நாம் வாசித்தோம். 3 to 5. 3 முதல் 5 வரை உள்ள வசனங்கள். 3 to 6, I guess. 3 முதல் 5 அல்லது 6 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கிறோம்.
So we also saw how if the gospel was in Jerusalem, then in Judea, in Samaria, and now we're going to look at the, as the gospel reaches the outer part. ஆகவே நாம் இங்கே பார்த்த காரியம் என்னவென்று சொன்னால் சுவிசேஷம் எருசலேமிலே ஆரம்பித்தது, யூதேயாவுக்கு போனது, சமாரியாவுக்கு போனது. இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் அந்த சமாரியாவையும் தாண்டி வேறு வெளியிடங்களுக்கு போனதை குறித்து நாம் சிந்திக்கலாம். We also saw how the gospel started with the Hebrew Jews, then it went with the Hellenistic Jews. ஆகவே நாம் பார்த்தது எப்படி அங்கே எபிரேய யூதர்களிடத்திலே சுவிசேஷம் ஆரம்பித்தது, அதற்கப்புறமாக அந்த ஹெலனிஸ்டிக் யூதர்களிடத்திலே அந்த சுவிசேஷம் போய் சேர்ந்து, அதாவது அந்த கிரேக்க மொழி பேசக்கூடிய யூதர்கள், then the lame and the halt, and then Samaria, and then also the eunuch. அதற்கப்புறமாக முடவர்களுக்கு, குஷ்ரோகிகளுக்கு போய் சேர்ந்தது, அதற்கப்புறமாக சமாரியாவுக்கு சுவிசேஷம் போய் சேர்ந்தது, அதற்கப்புறமாக இந்த அந்நகர்களுக்கும் போய் இந்த சுவிசேஷம் சேர்ந்ததை பார்க்கிறோம். படிப்படியான முன்னேற்றத்தை காண்கிறோம். Correct. Now we're going to see how the first Gentile convert, the eunuch also can be considered Gentile convert. We don't know completely, he could be a Gentile, he could have been a Jew, but he was not allowed to go into the temple. ஆகவே இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிற காரியம், முதலாவது புறஜாதி இங்கே மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம். அந்த ஒருவேளை அந்த அன்னகர் கூட, அந்த எத்தியோப்பிய மந்திரி கூட ஒருவேளை யூதராக இருந்திருக்கலாம். அதை குறித்து நமக்கு தெளிவாக தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த அன்னகர்கள் தேவாலயத்திற்கு போவதற்கு உரிமை மறுக்கப்பட்டவர்களா இருந்தார்கள். இப்பொழுது அந்த காரியமானது நடந்தேறி இருக்கிறது. So now we see a person called Cornelius, who we know is a Gentile, and he's a centurion. இப்பொழுது ஒரு நபரை பார்க்கிறோம். அவருடைய பெயர் கொர்நேலியு. அவர் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். அவர் ஒரு புறஜாதியாக இருக்கிறார். One of the things that you must understand about centurion is every centurion, you can do a study on this, every centurion made in the Bible, mentioned in the Bible, has an affinity to Jesus Christ, or they are related as something godly about them. ஆகவே இந்த நூற்றுக்கு அதிபதிகளை குறித்து நீங்கள் வேதத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு நூற்றுக்கு அதிபதியும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஏதோ ஒரு விதத்திலே அவர்கள் தொடர்புள்ளவர்களாக, அவர் மேலே ஒரு பாசமுள்ளவர்களாக காணப்படக்கூடியதை நம்மால் பார்க்க முடியும். All right, so now let's move on, and so we are now going to see this part, the expansion to the Gentiles. இப்பொழுது இந்த மூன்றாவது பகுதியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். அங்கே சுவிசேஷமானது எப்படி புறஜாதிகளுக்கும் அங்கே விரிவடைந்து போய் சென்றது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Unfortunately, this will be your homework, okay? You have to read up and see what the Lord is doing in this passage. அடுத்த 3 காரியங்கள் இருக்கிறது. அப்போஸ்தலர் 12 முதல் 28 வரை உள்ள மற்ற காரியங்களை நீங்கள் வீட்டு பாடமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் அந்த காரியங்களிலே எப்படி ஈடுபடுகிறார், கிரியை செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் வீட்டிலே படித்துக் கொள்ளுங்கள். Amen. All right, thank you. So let's continue on and see what is happening in Peter's journey. ஆகவே நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இப்பொழுது பேதுருவினுடைய இந்த பயணத்திலே என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது என்பதை பார்ப்போம். And so what is happening here is Peter is now going in verse 32, in 9:32. ஆகவே இங்க என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், 9வது அதிகாரம் 32வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது, பேதுரு போய் எல்லாரையும் சந்தித்து வருகையில் அவன் லித்தா ஊரிலே குடியிருக்கிற பரிசுத்தவான்களிடத்திற்கும் போனான். Right. Now I want you to understand that Peter is now leaving Jerusalem. He is leaving Jerusalem and he is going to different places. ஆகவே இப்பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால், பேதுரு அங்கே எருசலேமை விட்டு பல இடங்களுக்கு அவர் போகிறதை பார்க்கிறோம். Not all places are mentioned. எல்லா இடங்களுடைய பெயர்களும் இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. Only some. So again you have to ask, why is Luke giving us just these few? ஒரு சில இடங்களுடைய பெயர்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே மறுபடியும் நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும், லூக்கா ஏன் ஒரு சில பெயர்களை மட்டும் சொல்லுகிறார், ஒரு சில பெயர்களை சொல்லவில்லை? But the beauty of it is in verse 35, we see they all turned to the Lord. அங்கே இதனுடைய அழகை நாம் 35வது வசனத்திலே நாம் பார்க்க வேண்டும். லித்தாவிலும் சாரோனிலும் குடியிருந்தவர்கள் எல்லாரும் அவனை கண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்பினார்கள். This remains the purpose of all that we do. ஆகவே நாம் செய்கிற எல்லா காரியத்திற்குமான நோக்கமாக இது இருக்கிறது. Somebody said missions
exists because worship does not. ஒருவர் சொன்னார் ஆராதனை இல்லாதபடினாலே ஊழியங்கள் அங்கே நடக்கிறது. Right, because in India, in Chennai, in Canada, not everybody is worshiping. We have to be about the missions. ஆகவே இந்தியாவிலும் சென்னையிலும் கனடாவிலும் எல்லாருமே அங்கே தேவனை ஆராதிக்கிறதில்லை. ஆகவே நாம் இந்த ஊழிய பணியில ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. Till such time the glory of the Lord covers the earth as the waters cover the sea, till every knee shall bow and every tongue confess. We have work to do. அந்த நேரம் வரைக்குமாக அங்கே எப்படி தண்ணீர் கடலை மூடி இருக்கிறதோ அதுபோல தேவனுடைய மகிமை உலகத்தை மூடி இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாவும் அறிக்கையிடும் வரைக்குமாக, ஒவ்வொரு முழங்காலும் முடங்கும் வரைக்குமாக நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கிறது. Right, so that is what we essentially see in verse 35. இதைத்தான் நாம் அங்கே 35வது வசனத்திலே பிரத்யேகமாக கவனிக்க வேண்டும். So why is Luke giving us only few contacts? He is talking about Lydda, he's talking about Joppa, and why is he giving us only few of these contacts or few of these information? ஆகவே ஒரு சில தகவலைத்தான், இடங்களின் பெயரைத்தான் லூக்கா குறிப்பிடுகிறார். இங்கே லீதாவை குறித்து சொல்லுகிறார், ஜோப்பாவை குறித்து சொல்லுகிறார், அநேக காரியங்களை அவர் விட்டு விடுகிறார். ஏன் இப்படி அவர் தெரிந்து கொண்டு ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் பேசுகிறார்? So, for example, Dorcas is dead and he has to go to a place where somebody is dead. I mean, that is impure for a Jew. ஆகவே தொற்கால் என்று சொல்லக்கூடியவள் அங்கே மரித்து போயிருக்கிறார். இப்பொழுது ஒரு அந்த இடத்திற்கு போய் ஒரு சில காரியங்களை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. மரித்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு போவது என்பது யூதர்களுக்கு ஒரு தீட்டான விஷயமா இருக்கிறது. And 9:43, he is actually living with Simon, a tanner, who is unclean. ஆகவே 9:43 அந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது அவர் அங்கே சீமோன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தோல் பதனிடுகிறவனோட கூட ஒரு வாசம் பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம். அவனும் ஒரு அசுத்தனாய் கருதப்படுகிறான். So the question why is giving this experience of dealing with the dead, being with an unclean, we will see as we come to chapter 10. ஆகவே இந்த லூக்கா இங்கே குறிப்பிடுகிறார் அல்லவா, பேதுரு மரித்தவர்களோடு இருக்கிறார், இங்கே அசுத்தமானவர்களோடு கூட இருக்கிறார். ஆகவே இந்த காரியங்களுடைய விவரங்களை எல்லாம் அங்கே 10வது அதிகாரத்தில் நம்மால் பார்க்க முடியும். But before we go to chapter 10, my brother is going to read verse 42 again. Again, many believed. It's so important. அங்கே மறுபடியும் நாம் அங்கே 10வது அதிகாரத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக 42வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 9:42. இது யோப்பா பட்டணம் எங்கும் தெரிய வந்தது, அப்பொழுது அநேகர் கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். Oh, let that be true for us as a local church, local assembly. ஸ்தல சபையாக இருக்கக்கூடிய நமக்கும் கூட இந்த வார்த்தைகள் உண்மையாகட்டும். All right, so now we are in Acts chapter 10. I hope you're following with me. I know I'm going a little fast, but because of the lack of time, I really want you to go back and read this carefully, okay? ஆகவே இப்பொழுது நான் 10வது அதிகாரத்துக்கு முன்னேறி போகலாம். நீங்கள் என்னை பின்பற்றி வருகிறீர்கள் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். இங்கே நேரம் குறைவாக இருக்கிறது, ஆகவே நான் வேகமாய் போகிறேன். So who is Cornelius? I guess we need to ask this question. Who is Cornelius? ஆகவே கொர்நேலியு யாரு? இந்த கேள்வியை நம்ம எல்லாரும் கேட்க வேண்டும். We know that he's centurion, but in the storyline of Luke, why is he giving us the story of Cornelius? ஆகவே அவர் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி என்பது தெரியும். லூக்கா வரிசையாக கதைகளை சொல்லி கொண்டு வரும்போது இந்த கொர்நேலியுவை பத்தி எதுக்கு திடீர்னு இங்க பேசுறாரு? So we first said the Jews, and then the Samaritans, then the eunuch, the Ethiopian eunuch, and now we come to a term called a God-fearer. Something similar to the eunuch, but we see God-fearer. We see that in verse 2 of chapter 10 and also verse 22. Let's read both of that. ஆகவே நாம் இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக பார்க்கும்போது முதலாவது யூதர்கள் சந்திக்கப்பட்டார்கள், அதற்கப்புறமாக சமாரியர்கள் என்று பார்த்தோம், அதற்கப்புறமாக அந்த அன்னகர்களை குறித்து பார்த்தோம். இப்பொழுது இன்னொரு பத பிரயோகம் வருகிறது, தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்கள். 2 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 10வது அதிகாரம் 2வது வசனம் மாத்திரம், 22வது வசனம். 2வது வசனம், அவன் தேவபக்தி உள்ளவனும் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனுமாய் இருந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்போதும் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான். 22வது வசனத்தை கூட பாருங்கள். அதற்கு அவர்கள், நீதிமானும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவரும் யூத ஜனங்கள் எல்லாராலும் நல்லவர் என்று சாட்சி பெற்றவருமாகிய கொர்நேலியு என்னும் நூற்றுக்கு அதிபதி உம்மை
தம்முடைய வீட்டுக்கு அழைப்பித்து உம்மால் சொல்லப்படும் வார்த்தைகளை கேட்கும்படி பரிசுத்த தூதனாலே தேவயத்தனமாய் கட்டளை பெற்றார் என்றார்கள். So this is Gentiles worshiping the Yahweh God. ஆகவே இந்த காரியமானது புறஜாதிகள் யெகோவா தேவனை ஆராதிக்க கூடிய விஷயம். Now gospel reaches them. இப்பொழுது சுவிசேஷம் அவர்களை போய் சென்றடைந்திருக்கிறது. And I want you to see how does the Holy Spirit fall on them, all right? This is important. This is beautiful to consider how the Holy Spirit falls on the Gentiles. ஆகவே இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி அவர்கள் மேல் வந்து இறங்கினார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். புறஜாதிகள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கக்கூடிய காரியமானது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. We have to read verse 43 before we go to 44 onwards, but let's just read 43 first. 44வது வசனத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 43வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். நான் 10:43 நான் வாசிக்கிறேன். அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் என்று தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரும் அவரை குறித்தே சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் என்றான். Right. The basis of receiving the Holy Spirit is what we see in 43, that everyone who believes in him receives forgiveness of sin through his name. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்வதற்கான அடிப்படை இதுதான். பரிசுத்த ஆவியானவர் பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் எல்லாருமே அங்கே முதலாவது பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். And so we see Peter, while he was still speaking, this is important. ஆகவே 44வது வசனத்தை நாம் அங்கே பார்க்கும்போது பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில், Peter does not have to do anything. பேதுரு ஒண்ணும் செய்யலங்க. Like in the Samaritans case where he laid the hands and the Spirit of God fell upon them. அங்கே சமாரியர்களை பொறுத்த காரியத்திலே அவர் அங்கே கைகளை தூக்கி நீட்டினார், அங்கே அப்பா தேவ ஆவியானவர் வந்து இறங்கினார், அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் நடக்கலைங்க. But as the Spirit falls on them, they speak in tongues. ஆகவே பேதுரு பேசிக்கொண்டிருக்கையிலேயே அப்படியே அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இறங்குகிறார், அவர்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறார்கள். This is unique. I want us to spend just a little time for us to understand why this is important. இது ஒரு ஒப்பற்ற காரியமாக, தன்னிகரற்ற காரியமாக இருக்கிறது. இதை நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும். கொஞ்ச நேரத்தை இதற்கு நான் செலவழித்து உங்களுக்கு நான் விளக்கி சொல்ல பிரியப்படுகிறேன். In Mark chapter 16 and verse 17, we read that the Lord Jesus Christ, as part of giving the Great Commission, he says, and that they will speak in tongues. அங்கே மார்க் 16:17 அங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாபெரும் அங்கே கட்டளையை அவர் கொடுக்கும்போது அவர் அதோடு கூட தொடர்புள்ள நிலையிலே சொல்லுகிறார், அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுவார்கள் என்கிறார். And so we see when the Holy Spirit comes in Acts chapter 2 verse 4 and onwards, that the Jews who believed, the 120 people, not everybody else, but those 120 people, they start to speak in tongues. ஆகவே அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2:4 நாம் பார்க்கும்போது இந்த யூதர்கள் எல்லாருமே இல்ல, இந்த 120 பேர் அந்த யூதர்கள் மாத்திரம் அவர்களும் பல பாஷைகளை பேசினார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். And so when Peter lays hand on the Samaritans, we don't read about them speaking in tongues, but the Holy Spirit comes upon them. ஆனால் சமாரியர்களுக்கு அங்கே பேதுரு வந்து கையை நீட்டின போது பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார், ஆனால் அந்த இடத்துல அவங்க அந்நிய பாஷை பேசினாங்கன்னு நமக்கு சொல்லப்படல. Another time we see that they speak in tongues is in 19:6, when they had not full understanding of the gospel. They only knew the baptism of John the Baptist. மறுபடியுமாக இங்கே அந்நிய பாஷை பேசப்படுகிற ஒரு நிகழ்வை நாம் அங்கே அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 16:6 பார்க்கிறோம். அங்குள்ள மக்கள் சுவிசேஷத்தை குறித்த முழு புரிந்து கொள்ளுதல் அவர்களுக்கு இல்லை. யோவான் ஸ்நானகனுடைய ஞானஸ்தானத்தை மட்டும் அவர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தார்கள். But now here among the Gentiles we see in verse 46 speaking in tongues. ஆனால் இந்த இடத்துல அப்போஸ்தலர் 10:46 புறஜாதிகள் அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். So these are the instances. ஆகவே இந்த சம்பவங்கள் இந்த இடங்களிலே தான் நாம் அந்நிய பாஷையை பார்க்கிறோம். And you will see that every time the circle is increasing, whether it's Jews, whether it is the God-fearers, whether it is now the Gentiles, that circle is increasing, the sign of the Holy Spirit is given. ஆகவே ஒவ்வொரு முறை இந்த வட்டம் பெரிதாகும் போதும் இந்த வட்டம் விரிவடையும் போதும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அடையாளம் அங்கே கொடுக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். There is no need for the sign now. இந்த நேரத்துல எந்த ஒரு அடையாளத்துக்குமான அவசியம் இல்லை.
But at that time, it was needed that what the Jews received is what this circle and this circle, that all of them received the same Spirit of God. ஆகவே இப்பொழுது நம்முடைய காலகட்டத்திலே இந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் தேவையில்லை. ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் வாழ்ந்த நாட்களிலே யூதர்கள் பெற்றுக்கொண்டது போலவே சமாரியர்களும் மற்ற புறஜாதிகளும் இதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அடையாளம் அவசியமாய் இருந்தது. And the Spirit of God is bringing all of these people, the Jews, the God-fearers, the Gentiles, all of them into one family. This is important to remember, that one family, the household of God. ஆகவே இப்பொழுது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் தேவ ஆவியானவர் இங்கே யூதர்கள், புறஜாதிகள், தேவ பயம் உள்ளவர்கள், அன்னகர்கள் எல்லாரையும் ஒரே குடும்பமாக தேவனுடைய வீட்டாராக கொண்டு வந்து இணைக்கிறதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். This is what we read in Ephesians chapter 2. இதைத்தான் நாம் எபேசியர் 2வது அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். The wall, the dividing wall has been broken and you've been brought into one household of God. ஆகவே அங்கே பிரிவாய் நின்ற அந்த தடைச்சுவர் அங்கே உடைக்கப்பட்டு இவர்கள் ஒன்றாக தேவனுடைய வீட்டாராக அங்கே ஒன்று கூடினார்கள். But there is also something else which is unique here, which I want us to remember. இன்னொரு காரியம் கூட இங்கே ஒப்பற்றதா இருக்கிறது. அதையும் கூட நாம் அங்கே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So earlier, if one had to become a Christian, he had to first become a Jew. He would become a Jew and then become a Christian. ஆகவே ஆரம்ப நாட்களிலே ஒருவர் கிறிஸ்தவனாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது அவர் ஒரு யூதராக மாற வேண்டும். யூதனாக மாறின பிற்பாடு அவர் கிறிஸ்தவராக மாறலாம். But now we see Cornelius as an example. He does not become a Jew, but directly he is called into the family of God. ஆகவே இப்பொழுது நாம் கொர்நேலியுவின் முன்மாதிரியை பார்க்கிறோம். அவர் அங்கே யூதனாக மாறவில்லை. நேரடியாக அவர் தேவனுடைய குடும்பத்திலே அங்கத்தினராக மாறி அவர் ஒரு கிறிஸ்தவராக மாறிவிட்டார். So then Peter asked this question in verse 47 in the same language that eunuch had asked, can anyone prevent the baptism? He says in verse 47, can anyone withhold water for baptism? ஆகவே இப்பொழுது அந்த எப்படி அந்த எத்தியோப்பிய மந்திரி அந்த அன்னகர் இப்படி ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு ஏதாவது ஒரு தடை இருக்கிறதா என்று முன்னாலே கேட்ட அதே துணியிலே இப்போ பேதுரு கேட்கிறார் 47வது வசனத்துல, நம்மை போல பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற இவர்களும் ஞானஸ்தானம் பெறாதபடிக்கு எவனாகிலும் தண்ணீரை விலக்கலாமா என்று கேட்கிறார். Oh, the answer is no. Nothing stops us. You and I have the same Spirit of God who resides in us. The ones that was given first to the Jews is now also ours as Gentiles. Praise the Lord. ஆகவே இல்லவே இல்லை, எந்த தடையும் இல்லை. அன்றைக்கு யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே தேவ ஆவியானவர் இன்றைக்கு புறஜாதிகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே இந்த காரியம் நடைபெறுவதற்கு ஒரு தடையும் கிடையாது. Okay, so you might think, oh, everybody should be happy and everybody should be thrilled, but no, there is what I want to call Jewish resistance. ஆகவே இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நடந்தோன்னா ரொம்ப அற்புதமான காரியங்கள், எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க, எல்லாரும் திருப்தியா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நீங்க ஒருவேளை நினைக்கலாம். ஆனா அப்படி நடக்கல. ஏன்னா யூதர்கள் இதற்கு எதிராக தடை செய்யக்கூடியவர்களாக காணப்பட்டார்கள். அதைத்தான் தொடர்ந்து வருகிற அதிகாரத்துல நாம் பார்க்கிறோம். In 11:2 and 3 we read, we can read that 11:2 and 3. அங்கே 11வது அதிகாரம் 2-3 ஆகிய வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். பேதுரு எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்தபோது விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் அவனை நோக்கி, விருத்த சேதனம் இல்லாத மனுஷரிடத்தில் நீர் போய் அவர்களோட போஜனம் பண்ணினீர் என்று அவனோட வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். And so Peter in verse 4 explains to them in order. ஆகவே 4வது வசனத்திலே நடந்த காரியங்களை எல்லாம் வரிசை கிரமமாக பேதுரு அங்கே அவர்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So all this while the Jews would never interact with the Samaritans, never go and interact with the Gentiles. All of those are breaking this. These are important events that are happening. ஆகவே இதுவரைக்குமாக இவ்வளவு காலமாக யூதர்கள் ஒருபோதும் சமாரியர்களோடு போய் கலக்க மாட்டாங்க, புறஜாதிகளோடு கூட சம்பாஷணை வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் இப்பொழுது எல்லா காரியங்களும் அப்படியே தலைகீழாக நடந்து கொண்டு வருகிறது. And so even Luke, he wants to explain this again and again. In fact, I've identified at least 4 different times he explains this event with the centurions. ஆகவே லூக்காவும் கூட இந்த காரியத்தை மறுபடியும் திரும்பி அதிகமாய் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். குறைந்தபட்சம் 4 முறையாவது இந்த 100க்கு அதிபதியின் காரியத்திலே நடந்த இந்த விஷயத்தை லூக்கா திரும்ப சொல்லுகிறார்.
repetition is important. ஒரு காரியம் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அது மிகவும் முக்கியமானது. Because so Luke wants us to understand. I've told you before, it's in a scroll, it's parchment. They wanted to write as few words as possible, but Luke is trying to tell us this is very important and core to the gospel. ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்ன வண்ணமாக இதெல்லாம் தோல் சுருள எழுதப்பட்டது. அந்த காலத்துல இது கிடைப்பதே ரொம்ப அரிது, விலை அதிகமானதும் கூட இருக்கிறது. ஆகவே எழுதினதை பொதுவாக திரும்ப திரும்ப எழுத மாட்டார்கள். ஆனால் இந்த காரியம் மிக முக்கியமானது என்பதனாலே லூக்கா இதை திரும்ப திரும்ப நமக்கு இங்கே பதிவு செய்கிறதை பார்க்கிறோம். So in Acts chapter 11:18, we read, when they heard these things, they fell silent and they glorified God. And then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. How beautiful, my brother, my sister, how beautiful is this gospel that includes you. ஆகவே மறுபடியும் 18வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது, இவைகளை அவர்கள் கேட்டபொழுது அமர்ந்திருந்து, அப்படியானால் தேவனுக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை தேவன் புறஜாதியாருக்கும் அருளி செய்தார் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள். எவ்வளவு அழகான காரியம் பாருங்கள். இந்த சுவிசேஷம் என்பது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயம். நீங்களும் நானும் கூட இதிலே இன்றைக்கு பங்குள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். And so if this is so beautiful, we cannot stop but do the work of God. We have to keep writing Acts 29 in our lives. ஆகவே காரியங்கள் இப்படி இருக்கும்போது நாம் தேவனுடைய பணியை நிறுத்திவிடக் கூடாது. தொடர்ந்து தேவனுக்காக நாம் அங்கே வேலை செய்து கொண்டு ஊழியம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்போஸ்தலர் 29வது அதிகாரத்தை நான் சொன்ன வண்ணமாக நாம் எழுதிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். All right, so now having said this, now Luke moves to the church in Antioch. This is a new change, as it were, that is happening here now. ஆகவே இந்த காரியங்களை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது அந்தியோக்கியா சபையில் நடக்கக்கூடிய காரியங்களை குறித்து சொல்லும்படியாக லூக்கா அங்கே முன்னேறி செல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். He's going to draw our attention as to what's happening within the church. So verse 21 and 22, many turn to the Lord and the report comes to Jerusalem. ஆகவே இப்பொழுது அங்கே சபைக்குள்ளாக என்ன நடக்கிறது என்பதை அங்கே அவர்கள் அங்கே நம்முடைய கவனத்தை இழுப்பதற்கு லூக்கா விரும்புகிறார். அநேகர் இப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலே திரும்பி இருக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த காரியத்தினுடைய அறிக்கை எருசலேமுக்கு வந்திருக்கிறது. Could you read verse 22, my brother? 22வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். எருசலேமில் உள்ள சபையார் இந்த காரியங்களை குறித்து கேள்விப்பட்ட போது அந்தியோக்கியா வரைக்கும் போகும்படிக்கு பர்னபாவை அனுப்பினார்கள். Right, so whose ears did it come to? ஆகவே இது யாருடைய காதுக்கு வந்துச்சு? It came to the ears of the church. சபையினுடைய காதுக்கு வந்துச்சு. And who did they send? ஆகவே அவர்கள் யாரை இப்ப அனுப்புனாங்க? Barnabas. பர்னபாவை அனுப்புகிறார்கள். Apostles didn't go. The last time, remember, in Samaria, it was Peter and John who went, but now they send Barnabas. ஆகவே அப்போஸ்தலர்கள் போகவில்லை. போன முறை அப்போஸ்தலர்கள் போனாங்க, பேதுருவும் யோவானும் போனாங்கல்ல. இந்த முறை அவங்க பர்னபாவை அனுப்புகிறார்கள். Earlier it was apostles, but now it is the church that is sending. முன்னாக அப்போஸ்தலர்கள் அனுப்பினார்கள், இப்பொழுது சபை பர்னபாவை அனுப்புகிறது. So this idea of decentralizing of the church is seen right here. ஆகவே இந்த இடத்திலே அங்கே சபையானது அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட சாராரை மையமாக வைத்து செயல்படுவதை விட்டு இங்கே பொதுவாக செயல்படுகிறதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். No pope, no centralized bishop, no centralized committee, but there's decentralizing. ஆகவே இங்கே பரவலாக்கம் என்கிற ஒரு தத்துவம் இங்கே நடைபெறுகிறதை பார்க்கிறோம். அங்கே போப்பாண்டவர் கிடையாது, பிஷப் கிடையாது, வேறு யாரும் கிடையாது, ஒரு நிறுவனமும் கிடையாது. பரவலாக அங்கே கூட்டாக சேர்ந்தவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானமாக இருக்கிறது. சபை அவர்களை அனுப்புகிறது. And Barnabas also, you will see, is from he's a Cypriot, right? I mean, so he's from Cyprus. அங்கே பர்னபாவை பார்க்கும்போது அவனும் ஒரு சீப்ரு தீவானாக இருக்கிறான். And we saw earlier that in Antioch, remember when people were persecuted in Acts 8, they all eventually came to Antioch. நாம் அங்கே ஏற்கனவே பார்த்தோம் அல்லவா, அப்போஸ்தலர் 8வது அதிகாரத்திலே அங்கே அநேகர் அங்கே உபத்திரவத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது அவர்கள் எல்லாம் அந்தியோக்கியாவிலே வந்து தஞ்சம் புகுந்தார்கள். Same format in Acts 6, when there was a problem with the Hellenistic Jews, Hellenistic widows. Who did they employ? They employed 7 Hellenistic godly men. ஆகவே அதே காரியம்தான் இங்கே அப்போஸ்தலர் 6வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். அந்த ஹெலனிஸ்டிக் யூதர்களுடைய விதவைகளுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்ட போது 7 ஹெலனிஸ்டிக் யூதர்களே அங்கே தேவபக்தி உள்ளவர்கள் பொறுப்பிலே வைக்கப்படுகிறார்கள்.
And so the apostles are doing it wisely. When there's a problem with if they want to know what is happening in Antioch, they send somebody who is like them. When there's a problem with the Hellenistic windows, they have somebody who is like them, who is working. ஆகவே அப்போஸ்தலர்கள் இங்கே மிக ஞானமாய் புத்திசாலித்தனமாக நடந்து கொள்கிறதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். அங்கே அப்போஸ்தலர் 6வது அதிகாரத்திலே அந்த எலனிஸ்டிக் பிரிவினரோடு கூட பிரச்சனை ஏற்பட்ட போது அவர்களை போன்ற ஆட்களை அங்கே பொறுப்பிலே கொண்டு வருகிறார்கள். இப்பொழுது இங்கே அந்தியோக்கியாவில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது அவர்களை போல ஒருவனை பர்னபாவை தெரிந்து கொண்டு இவர்கள் அனுப்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Right. So what does Barnabas do when he comes there in verse 23? அவ 23வது வசனத்துக்கு வரும்போது அங்கே பர்னபா என்ன செய்கிறார்? Would you read that, please? அதை நான் வாசிக்கலாம். அங்கே அவன் போய் சேர்ந்து தேவனுடைய கிருபையை கண்டபோது சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி எல்லாருக்கும் புத்தி சொன்னான். Amen. And so again in verse, did you read that? And the latter part of verse 24, and great many people were added to the Lord. அங்கே 24வது வசனத்தினுடைய பிற்பகுதியிலே பார்க்கும்போது அநேக ஜனங்கள் கர்த்தரிடமாய் சேர்க்கப்பட்டார்கள். And in verse 26, we read that they were first called Christians. ஆக 26வது வசனத்திலே நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் முதல் முறையாக இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயரிலே வழங்கப்பட்டது இவர்களுக்கு. So I want you to think about why is this important, right? Why is this important? ஆகவே ஏன் இந்த காரியம் மிக முக்கியமானதா இருக்கிறது? நீங்கள் நினைத்து பாருங்க, யோசிங்க. Earlier we saw in chapter 9 verse 1 and 2, we saw that they were called the disciples மறுபடியும் or முதலாவதாக people of the way. 9வது வசன அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும்போது இவர்கள் சீஷர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள், இல்லை என்றால் மார்க்கத்தார் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். Or in 24 verse 5, they called a sect of Nazarenes. 24:4-5 நாம் வாசிக்கும் போது நசரேயரிலே ஒரு பிரிவினர் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். Or in 24 verse 15, they call people of the way or according to the way. அவ இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் மார்க்கத்தார் என்று சொல்லி 24:5 அவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். All right. So let me explain what is happening. So earlier they would, let's say this is the Jews, right? These are the Jews. அவ இங்க என்ன நடக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு விவரித்து சொல்லுகிறேன். அங்கே பாருங்கள், இவர்கள் தான் யூதர்கள். And within that, some people were becoming Christians. அவர்களுக்குள்ளே ஒரு சிலர்கள் அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிறார்கள். So it was Jewish, right? So you're a Jew, now you started to follow the Messiah, and so they are called the people of the way, or they were called a sect of Nazarenes or of the way. ஆகவே இங்கே இவர்களை பார்க்கும்போது எல்லாமே யூதர்களுக்கு உட்பட்டே இருக்கிறது. இவர்களை ஒரு சிலர் அங்கே மேசியாவை பின்பற்றி அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகும்போது அவர்கள் சீஷர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், நசரேயர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், மார்க்கத்தார் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். But when Gentiles came to know the Lord, how can they be part of this group? They're not Jews. ஆகவே இப்பொழுது புறஜாதிகள் அங்கே கர்த்தரை அறிந்து கொள்ளும் போது இவர்கள் எப்படி இந்த கூட்டத்திலே பங்குள்ளவர்களாக இருக்க முடியும்? இவர்கள் யூதர்கள் இல்லையே. Let's assume a friend of this Gentile is asking, I heard that you are following Jesus. அங்கே அந்த புறஜாதியினுடைய ஒரு நண்பர் ஒருவேளை கேட்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க, என்னப்பா நீ இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றியாமே? But he's a Jewish Messiah. ஆனால் அவர் யூதர்களுடைய மேசியாவாச்சே. So are you a Jew? நீயும் என்ன யூதனா என்ன? I said, no, I'm not a Jew. அவர் சொல்றார், நான் யூதன்லாம் கிடையாதுங்க. So what are you? அப்ப நீ யாரு? And so, the confusion starts to happen, and they start to call them Christians or small Christ. ஆகவே இங்கே மறுபடியும் ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகிறபடினாலே இவர்களை எப்படி அழைக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சிறிய கிறிஸ்துக்கள் அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். That is what it means, Christ. That N means small, this is Christ, a small Christ. ஆகவே கிறிஸ்டியன் என்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் அதுதான். கிரைஸ்ட் என்றால் கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது, அயன் என்று சொன்னால் அந்த சிறிய என்கிறதை குறிக்கிறது. ஆகவே சிறிய கிறிஸ்து என்கிற தொனியிலே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். Right, and it was used as a derogatory term. People didn't really like these new sect. That's why they called sect. ஆகவே இது ஒரு பொதுவாகவே அவர்களை மட்டப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பதப்பிரயோகமாக இருந்தது. மக்களுக்கு பொதுவாகவே அவங்களை பிடிக்கல. ஆகவே தான் அவர்களை ஒரு கூட்டமாக ஒரு குழுவாக கிறிஸ்தவர்கள் இவங்க கிறிஸ்தவங்க அப்படின்னு ஒரு ஏளனமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாய் காணப்பட்டது. Right. So in 1 Peter 4:16 it says, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. ஆகவே 1 பேதுரு 4:16 வாசிக்கும் போது கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனாலே ஒருவன் அங்கே பாடுபடுகிறான் என்று சொன்னால் அதை குறித்து அவன் வெட்கப்பட வேண்டாம் என்று பேதுரு சொல்லுகிறார்.
And so what we're trying to see here now is how the barriers are falling and how more and more people are starting to follow the Lord Jesus Christ. ஆகவே இங்கே நாம் பார்க்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், தடையாய் இருந்த காரியங்கள் எல்லாம் எப்படி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்பொழுது உடைகிறது, எப்படி அநேக மக்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்துவை பின்பற்றிக் கொண்டே வருகிறார்கள், அதைத்தான் பார்க்கிறோம். Amen. And so at the same time, there is progress happening. And so I want you to see now the next set of information that Luke is giving, and he introduces elders. அதற்கப்புறமா தொடர்ந்து அங்கே முன்னேற்றமும் வளர்ச்சியும் காணப்படுகிறது. இப்போ லூக்கா அடுத்த பகுதிக்கு வருகிறார். இந்த இடத்துல அவர் மூப்பர்கள் என்ற ஒரு சிலரை அங்கே நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி பேசுகிறார். So in chapter 11 verse 26 we have Agabus. ஆகவே இங்கே 11வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தை நாம் அங்கே பார்க்கும்போது அங்கே sorry, did I say 11:27? Did I not say that? Oh yeah. Or 28, sorry. 11வது Or 27:28, you can read both. 11வது அதிகாரம் 27-28 அகபு என்று சொல்ல ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். அங்கே 27ல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன். அந்நாட்களில் எருசலேமிலிருந்து சில தீர்க்கதரிசிகள் அந்தியோக்கியாவுக்கு வந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவனாகிய அகபு என்பவன் எழுந்து உலகமெங்கும் கொடிய பஞ்சம் உண்டாகும் என்று ஆவியானவராலே அறிவித்தான். அது அப்படியே கிலவுதி ராயனுடைய நாட்களிலே உண்டாயிற்று. I'll just digress just a little bit because people ask, oh, how come he's a prophet? So what is he trying to do, right? So let me just explain that really quick before we go to the main thing that I want to show you in this passage. ஆகவே இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய கருத்தை நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்வதற்கு முன்பாக கொஞ்சம் நம்ம தலைப்பை விட்டு விலகி இங்கே அகபு எப்படி ஒரு தீர்க்கதரிசியா இருக்கிறான் என்பதை நான் விளக்கி சொல்லுகிறேன். சில பேர் கேட்கிறாங்க, இவன் எப்படி தீர்க்கதரிசி ஆனா அப்படின்ட்டு. And so what does a prophet do? Prophet reveals the word of God. ஆகவே ஒரு தீர்க்கதரிசியினுடைய வேலை என்ன? தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறவர். Or he tells about the word of God for the future. இல்லை என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தை எதிர்காலத்தை குறித்து என்ன இருக்கிறது என்பதை நமக்கு முன்னாலேயே அறிவிக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார். But we also read about this office of the prophet in Ephesians chapter 2 verse 20 and also I guess in chapter 4 verse 11. அங்கே தீர்க்கதரிசியை குறித்த இந்த காரியத்தை நாம் எபேசியர் 2:20 4:11 கூட நாம் வாசிக்கிறோம். That this is a temporary gift because they had to lay the foundation of of this new group, this new community, this household. ஆகவே இந்த தீர்க்க தரிசன வரம் என்பது ஒரு அடிப்படை வரமாக இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் அடிப்படையிலே ஒரு அஸ்திபாரத்தை இவர்கள் போட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது. இப்பொழுது ஒரு புதிதாக ஒரு சமுதாயம் கிறிஸ்தவர்கள் உண்டாயிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அடிப்படையாக செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்வதற்காக இந்த தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார்கள். They fill the gap. ஆகவே அந்த இடைவேளையை நிரப்புவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இவர்கள். They didn't have the Bible or the scripture that those people there like we have. ஆகவே அந்த நாட்களிலே நம்மிடத்திலே இப்பொழுது இருக்கிறது போன்ற அந்த வேத புத்தகமும் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது அவங்கள்ட்ட. Until that time, God used the foundation that had to be laid, the prophets. ஆகவே அந்த காலங்கள் எல்லாம் உருவாவதற்கு வரைக்குமாக, வேதம் எல்லாம் வருவதற்கு வரைக்குமாக தேவன் அந்த கேப்பை நிரப்புவதற்காக, இடைவெளியை நிரப்புவதற்காக இந்த தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொல்லி ஒரு சிலரை அங்கே ஏற்படுத்துகிறார். Okay, so I just wanted to just say that before we move on, but let's move on. See what's happening here in verse 29 and 30. ஆகவே தொடர்ந்து இந்த காரியங்களை பேசுவதற்கு முன்பாக இந்த காரியத்தை நான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினேன். இப்பொழுது கவனிங்கள், 29-30 வசனங்களில் என்ன இருக்கிறது என்று shall I read, brother? Yes. அப்பொழுது சீஷரில் அவரவர் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாக யூதேயாவில் குடியிருக்கிற சகோதரருக்கு உதவியாக பணம் சேகரித்து அனுப்ப வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணினார்கள். அப்படியே அவர்கள் சேகரித்து பர்னபா சவுல் என்பவருடைய கையிலே கொடுத்து மூப்பரிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள். Oh, beautiful. Verse 30, let's say, who sent them? Who sent Barnabas and Paul? பர்னபாவையும் சவுலையும் அனுப்புனது யாரு? Does it say there? அங்க சொல்லப்பட்டிருக்காது. Relief the brothers living in so the disciples determined. You see, it's not the apostles, it's not any of those leaders, but disciples. So literally it's the church that is involved. ஆகவே இங்கே அப்போஸ்தலர்கள் அல்லது தலைவர்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை. சீஷர்கள் இதை தீர்மானித்து அவர்கள் தான் நிர்ணயித்து செய்கிறார்கள். ஆகவே சொல்ல வேண்டும் என்றால் சபைதான் இந்த தீர்மானத்தை எடுக்கிறது. That's in verse 29. அதைத்தான் நாம் 29வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம்.
And to whom? Who is it being sent to? யாருக்கு இது அனுப்பப்படுது? To the elders. மூப்பர்களுக்கு. See, and I said yesterday, I told you, right? Let's turn to Acts 4:37. நேற்றைக்கு நான் சொன்னேன் அல்லவா, அப்போஸ்தலர் 4:37க்கு நாம் திருப்பலாம். தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்தை விற்று அதன் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தான். Right. So earlier it was the apostles, but now it's the elders. So there is a decentralizing, there is a moving from the apostles who are passing on the baton to the elders. ஆகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய காரியத்தை பாருங்க. முதல்ல அப்போஸ்தலர்களிடத்திலிருந்து இப்பொழுது மூப்பர்கள் என்கிற நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம். ஆகவே இந்த காரியங்கள் இப்பொழுது பரவலாக்கப்படுகிறதை, பன்முகத்தன்மைக்கு உட்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே அப்போஸ்தலர்கள் தங்களுடைய பொறுப்புகளை மூப்பர்களுடைய கையிலே ஒப்படைக்கிறதை காண்கிறோம். For us, as we read the book of Acts, this is the first reference. ஆகவே அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளிலே நாம் வாசிக்கிற முதலாவது குறிப்பு இதுதான். But when Luke was writing it, he just says elders as if everybody knew the role and the function of an elder. ஆகவே ஆனால் லூக்கா எழுதும்போது பொதுவாக அவர் மூப்பர்கள் என்று சொல்லுகிறார். எல்லாருக்குமே மூப்பர்கள்னா யாரு, அவங்களுடைய பொறுப்பெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சது மாதிரியே லூக்கா எழுதுறாரு. Because by the time the book of Acts was written, many of the epistles were already written. ஏனென்று சொன்னால் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் இந்த புத்தகமானது எழுதப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலே நேரத்திலே ஏற்கனவே பல நிருபங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே எழுதியாச்சு. Right? And so he just makes a reference to elders, and this is now given to elders. There is a shift that is happening from apostles to elders. ஆகவே இந்த காரியங்களை எல்லாம் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறபடினாலே நேரடியாக மூப்பர்கள் என்ற வார்த்தையை அவர் அங்கே பயன்படுத்துகிறார். அப்போஸ்தலரிடத்திலிருந்து அந்த பொறுப்பானது மூப்பர்களுடைய கையிலே இப்பொழுது போயிருக்கிறது. So this is really important for us to recognize that there is a need for this passing of the baton. I'll explain what that means. ஆகவே நாம் மிகவும் அதிகமாக நாம் உணர வேண்டிய, புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த பொறுப்புகளை கைமாற்ற வேண்டிய, அந்த தண்டை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இன்றைக்கு மிக அவசியமா இருக்கிறது. Like in a relay race, the person has run when he comes to the end, but there is a time when there is this passing on of the baton. ஆகவே இந்த தொடர் ஓட்டத்தை நாம் இங்கே பார்க்கும்போது ஒரு நபர் அந்த கையிலே ஒரு சிறிய தண்டை வைத்திருப்பார். அவர் அந்த அவருடைய ஓட்டம் வரைக்குமாக முடியும் போது அடுத்த நபரிடத்துல இந்த தண்டை கையிலே கொடுத்து விடுவார். So till now what is happening, there's a spread of the gospel. ஆகவே இப்பொழுது வரைக்குமாக என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், சுவிசேஷம் அங்கே பரவி கொண்டிருக்கிறது. The inclusion of the Gentile. புறஜாதிகள் அங்கே சேர்க்கப்படுகிறார்கள். And the handover of the administration. அங்கே நிர்வாக பொறுப்புகள், மேலாண்மை பொறுப்புகள் அங்கே அடுத்த ஆட்களுக்கு அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. How beautifully Luke is bringing and weaving these stories for us. ஆகவே அருமையாக, எவ்வளவு அழகாக லூக்கா இந்த கதைகளை எல்லாம் ஒன்றாக இணைத்து இதையெல்லாம் அங்கே பின்னி பிணைகிறார் பாருங்கள். And then what happens in chapter 12? Now he's bringing us to something else very unique. இப்பொழுது 12வது அதிகாரத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். இன்னொரு ஒப்பற்ற காரியத்துக்கு நேராக லூக்கா நம்முடைய கவனத்தை கொண்டு வருகிறார். James, the brother of John, is killed by the sword. இப்பொழுது யோவானுடைய சகோதரனாய் இருக்கக்கூடிய யாக்கோபு அங்கே பட்டயத்தினாலே கொலை செய்யப்படுகிறார். And Peter is imprisoned. பேதுரு அங்கே சிறையிலே போடப்படுகிறார். But though they are released, we know that sword did not kill James. He now lives. He, in fact, Moody was the one who said this beautifully. He said, if anybody says Moody is dead, I want you to tell them that I'm not dead. I am more alive now in heaven than I was on earth. ஆகவே இங்கே யாக்கோபு அங்கே விடுவிக்கப்பட்ட போது அவர் அங்கே விடுவிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதை மிக அழகாக இங்கே மூடி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வேத வல்லுநர் சொன்னார், யாராவது அவர் மரித்த பிற்பாடு, நான் மரித்த பிற்பாடு யாராவது மூடி மரித்து விட்டார் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் நம்பாதீர்கள், முன்பு இருந்ததை விட இன்றைக்கு தான் மூடி அதிகமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார். And so contrast that with verse 19 where the soldiers die. ஆகவே இதை நாம் அங்கே 19வது வசனத்தோடு கூட வேறுபடுத்தி பார்ப்போம் என்று சொன்னால், அந்த இடத்திலே அந்த போர் சேவகர்கள் மரிக்கிறார்கள். And then verses 20 to 22
23. அங்கே 20 முதல் 23 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது Herod dies. Can you read 23? 23வது வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம். அவன் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தாதபடியினால் உடனே கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான், அவன் புழுபுழுத்து இறந்தான். I don't know how that translates into English, but in English it says he breathed his last. அங்கே தமிழ்ல வேறு விதமா இறந்தான் என்று வருகிறது. ஆனால் ஆங்கிலத்திலே அவன் தன்னுடைய கடைசி மூச்சை விட்டான் என்று சொல்லப்படுகிறது. There is an end. ஆகவே அங்கே ஒரு முடிவு இருக்கிறது. And for the gospel there is no end. ஆனால் சுவிசேஷத்திற்கோ அங்கே முடிவில்லை. And so we read in verse 24. ஆகவே 24வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். The word of God increased. தேவனுடைய வசனம் வளர்ந்து பெருகியது. And it multiplied. அது அங்கே வளர்ந்து பெருகிற்று. You see, the work that or the fruit of the work, the labor that is happening is increasing and it's multiplying, unlike any what is happening in this world. ஆகவே இவர்கள் செய்த அந்த ஊழியத்தினுடைய வேலையினுடைய கனியானது அங்கே அதிகமாய் அது பழுகி வளர்ந்து பெருகினதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். உலகத்தினுடைய மற்ற காரியங்களிலே இப்படி சொல்ல முடியாது. And it's the same word that we have today, when we think about the challenges of COVID and any of those things. The joy of knowing the gospel has no end. ஆகவே இதே வார்த்தை தான் இன்றைக்கு நம்முடைய கையிலும் இருக்கிறது. இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸ் இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சுவிசேஷத்தை அறிவதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமானது அதற்கு எல்லையற்றதா இருக்கிறது. And so, like I said, the study is almost only half done, but I want to quickly capture. One is we are witness to the resurrection. ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்ன வரைக்குமாக நாம் பாதி காரியங்களை தான் நாம் படித்திருக்கிறோம். இதில் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களிலே ஒன்று உயிர்த்தெழுதலுக்கு சாட்சிகளாக நாம் எல்லாரும் இருக்கிறோம். We know, we have experienced, and we want to pass on what is this abundant life. ஆகவே நாம் இந்த நித்திய ஜீவனை நாம் அறிந்திருக்கிறோம், இதை நாம் பெற்றிருக்கிறோம், இதை நாம் அங்கே மற்றவர்களுக்கு கடத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And second, we see gospel unites, everything else divides. ஆகவே இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறது என்னவென்று சொன்னால் சுவிசேஷம் இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Whether it's a Jew, whether it's a Gentile. ஆகவே யூதனாக இருந்தாலும் புறஜாதியாக இருந்தாலும் சரி. Let's read Galatians 3:23. That's beautiful. கலாத்தியர் 3:23 நாம் வாசிக்கலாம். இது மிகவும் அழகான ஒரு வசனமாக இருக்கிறது. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 3வது அதிகாரம் 23வது வசனம். ஆதலால் விசுவாசம் வருகிறதற்கு முன்னே வெளிப்பட போகிற விசுவாசத்திற்கு ஏதுவாக நாம் அடைக்கப்பட்டவர்களாய் நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் காவல் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம். No. Sorry. That's not. I thought it was. Sorry, I got that wrong. 28 யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் Yeah, that's right. 28. Thank you. 28வது வசனம். யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை, அடிமை என்றும் சுயாதீனன் என்றும் இல்லை, ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை, நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றாய் இருக்கிறீர்கள். Amen. We were one in Christ Jesus. ஆகவே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நாம் எல்லாரும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். And I pray therefore that our lives are during this time that we are witnesses. We will not stop the flow of the gospel in our lives, and that Chennai and India and Canada and the rest of the world will hear this beautiful, beautiful gospel, because we are called to write Acts 29. ஆகவே நாம் இதெல்லாம் கேட்கும்போது நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது, நாம் இந்த சுவிசேஷத்திற்கு உயிர்த்தெழுதலுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் நாம் சுவிசேஷத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். சென்னையிலும் கனடாவிலும் இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் நாம் இந்த சுவிசேஷத்தை கொண்டு போய் சேர்த்து மக்கள் அங்கே ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாம் ஏதுவான ஊழியங்களை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And I pray that in our times God's word will increase and multiply and bring many people to salvation. ஆகவே நான் ஜெபிக்கிறது என்னவென்று சொன்னால், நம்முடைய காலகட்டத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையானது வளர்ந்து பெருகி அநேக ரட்சிப்புக்குள்ளாகும்படியாக தேவன் செய்ய வேண்டும்.
I know I stopped a little earlier. If you've got any questions, I can clarify, or if not, I'll stop right here. என்னுடைய நேரத்துக்கு முன்பாகவே நான் இப்பொழுது முடித்திருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் கேட்கலாம். அதற்கு நான் பதில் சொல்ல ஆவலுள்ளவனா இருக்கிறேன். இல்லை என்று சொன்னால் இத்தோடு முடித்துக் கொள்ளலாம். Dear beloved in the Lord, if anyone want to ask questions, you can ask, unmute and ask. It is left open, the unmute audio. So you can unmute it and ask any question with related to the all what we have heard the last 3 days, especially on Acts. So may the good Lord, the strength of the Spirit, enable us to do that. ஆகவே கடந்த 3 வகுப்புகளிலே நாம் அப்போஸ்தலரிலிருந்து படித்த இந்த காரியங்களிலே உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய மைக்கை அன்மியூட் செய்துவிட்டு உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம். சகோதரன் அதற்கு பதிலளிப்பார்கள். I know it's a little bit high standard, but still, may God lead us in His Spirit, that we would be able to ask the questions that are remaining for the next few minutes. We have only a few minutes more left. Okay, I think we'll stop it here. We thank our dear brother Vijay Roberts from Toronto, Canada, for being with us for the last 4 days. The first was a Thanksgiving meeting, and then later the 3 days, the Lord enabled him to expound on the chapters 1 to 12, as we have seen in these 3 days, and understanding it in depth a bit in a different angle. And we praise God, how God has in a blessed way enabled in those days the people, the Christians, the disciples, the apostles, to go from Jerusalem to Judea and Samaria and our uttermost parts of this world with the gospel. So that is very important, how the barriers were broken and how the church slowly took over, how the elders became the decision makers, and how the apostles were slowly giving the baton to them. So in this way, we had learned many things, but one thing we should understand, what is this, all these matters that we have learned, what has that to do with our life? See, we are carrying the, as told, we are writing a new chapter, Acts chapter 29. So that God is saying, so may we also carry the baton in this, the baton is already given in our lives. So we have to run the race, spreading the good news to others, so that the great and blessed news of the Lord Jesus Christ would be known to all, and may the glorious name of the Lord God be all the more magnified through us. So we thank our brother Vijay Roberts for taking these classes. We praise God for him. Thank you, brother. We give all glory and honor to the living God for so detailedly going in very many important verses. And we praise God for what God has done these 3 days. We also thank Brother Surendran for having translated the Bible study from English to Tamil in such a blessed way as God has enabled him to do, as usually. So we praise God for Brother Surendran from Royapuram, Chennai, for being with us even this evening time. We praise God for him. We thank also for Brother Blessed Sam Prasannan from Madurai, for he's a son of Evangelist Prasannan in Madurai, and we praise God for his songs, the songs that he sang for God's glory. May God be with him also. We thank for all
the participants in the Lord for joining in this evening time also, and all these 288 days meetings. We are sure that the word of God had already gone to your hearts, and that will do greater things in the days to come for God's glory. Thank you for encouraging us and being with us, and may the good Lord be with you also. That is our prayer. Now we are closing here with a word of prayer. For the closing prayer, I request Brother Madeshwaran from Namakkal district in Tamil Nadu to close the meeting with a word of prayer. Over to Namakkal, Brother Madeshwaran, to close the meeting with a word of prayer. Praise the Lord. நாம் ஜெபிக்கலாம். Praise the Lord. கிருபையால் எங்களை நேசிக்கும் அன்பின் பரலோக தெய்வமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆராத மகத்துவமுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே, இந்த காலகட்டத்திலே தகப்பனே கர்த்தாவே, இருதயங்கள் இழைத்து போன நிலைமையிலே கர்த்தாவே காணப்படும் பொழுது தேவரீருடைய வார்த்தை மாத்திரமே அப்பா அடியார்களை தேற்றி வருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கடந்த 288 நாட்கள் தகப்பனே கர்த்தாவே, ஏதோ கர்த்தர் தாமே அநேக விதமான உடைய கர்த்தாவே தாசர்களை கொண்டு கர்த்தாவினுடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் கொண்டு கர்த்தாவே அப்பா உடைய நாமத்தை கர்த்தர் மகிமைப்படுத்தி வருகிறதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அதிலே அடியார்கள் அதிகமாய் பிரயோஜனப்பட்டு வருகிறதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தகப்பனே கர்த்தாவே, தேவ வார்த்தை இல்லங்கள் தோறும் கர்த்தாவே இதோ கர்த்தாவே கிறிஸ்துவின் நற்கந்தத்தை வீச செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தகப்பனே கர்த்தாவே, விசேஷமாக இதற்கு பொறுப்பெடுத்து தகப்பனே கர்த்தாவே முயற்சி செய்யக்கூடிய கர்த்தாவே சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் குடும்பத்தாரை உம்முடைய மகிமையின் நாளிலே விசேஷித்த நிலைமையிலே அதற்கேற்ற பிரதிபலன்கள் கர்த்தாவே கிடைக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் இரக்கம் பாராட்டுங்க. விசேஷமாக ராஜா கர்த்தாவே பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்திலும் அப்பா வயதான பெற்றோருடைய கர்த்தாவே ஆரோக்கியத்திலும் தகப்பனே உம்முடைய விசேஷித்த கிருபை இருப்பதாக ராஜா. விசேஷமாக சகோதரனையும் சகோதரியும் தகப்பனே கர்த்தாவே அப்பா இன்னும் அதிகமாய் பலப்படுத்தி தகப்பனே கர்த்தாவே இந்த ஊழியத்திலே தகப்பனே கர்த்தாவே இன்னும் வளர்ந்து பெருகத்தக்கதாக அநேகருக்கு பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரங்களாய் விளங்கத்தக்கதாக கர்த்தர் இரக்கம் பாராட்டுங்க. விசேஷமாக GLM மினிஸ்ட்ரியை கர்த்தாவே ஆசீர்வதிங்க ராஜா. கர்த்தாவே விசேஷமாக கர்த்தாவே கடந்த 2 நாட்களுக்கு மேலாக தகப்பனை செய்தி கொடுத்த உம்முடைய பிள்ளையை கர்த்தாவே உம்முடைய தகப்பனே கர்த்தாவே ஆவியினாலே நிரப்பி நீர் இடைப்பட்டதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விசேஷமாக மொழிபெயர்ப்பு செய்த தம்பி சுரேந்திரனுக்காகவும் உடைய கிருபையின் சமூகத்தில் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். கடந்த ஓராண்டுகளுக்கும் மேலாக தகப்பனை கர்த்தாவே நீர் அதிகமாய் கர்த்தாவே பிள்ளையை பயன்படுத்தி வருவதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தேவையான விசேஷத்த நிலைமையிலே தகப்பனை பிள்ளையுடைய குடும்ப வாழ்க்கை தகப்பனை கர்த்தாவே விசேஷத்த நிலைமையிலே ஆசீர்வதித்து தகப்பனை கர்த்தாவே அப்பா அதே போல கர்த்தாவே இன்னும் அதிகமாய் உமக்கென்று பிரகாசிக்க பிள்ளைக்கு தேவையான விசேஷ கிருபையை தந்தரல் வேண்டுமாய் கெஞ்சி மன்றாடி கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் உடைய கர்த்தாவே அப்பா ஆவியினாலே கர்த்தாவே அப்பா நீர் பலப்படுத்தியதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா அவர்களுடைய இருதயத்தினுடைய இயக்கங்களை எல்லாம் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறீர். கர்த்தாவே அந்த இருதயத்தின் இயக்கங்களை எல்லாம் நீக்கி போட்டு கண்ணீர்களை துடைத்து தேவரீர் தகப்பனே நம்முடைய வார்த்தைகளால் மாத்திரமே நீர் பலப்படுத்த வேண்டுமாய் கெஞ்சி மன்றாடி விசேஷமாக தெய்வமே எங்களை தாழ்த்துகிறோம். தேவரீர் இந்த ஊழியம் இன்னும் வளர்ந்து பெருகத்தக்கதாக கர்த்தர் இரக்கம் பாராட்டு எங்களை தாழ்த்துகிறோம். தேவரீர் உங்களுடைய நாமத்தை மாத்திரமே உயர்த்துகிறோம். எல்லாவற்றையும் கர்த்தரும் மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல திருநாமத்தினாலே ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தை எடுக்கிறோம். ஜீவனுள்ள பரலோக பிதாவே, ஆமென் ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலகமே அவரின் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென் ஆமென். Thank you, Brother Madeshwaran from Namakkal district in Tamil Nadu for the prayer. Now we are closing here. God willing, we shall meet on Monday evening at 6:45. Till then, may the good Lord be with all of us. Thank you all. God be with you all.